Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mendengar tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran terlebih dahulu pada awal juzuk yang ke-6 surah An-Nisa, muka surat 102 ayat 148 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبح لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما
له بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku,
Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nastaghfirullahal azim ar-rahim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal jalilal karim wa nasta'inu bih. Nastaghfirullahal qadiral hakim wa natawakkalu alaih. Nastaghfirullahal kabiral muta'al wa natawassalu ilaih. Allahumma alif baina qulubina ikhwana wajma'na ala ta'atika a'wana. وأصلح ذات بيننا واهدنا سبلنا ونجنا برحمتك من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر قواتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أتمم علينا نعمتك واجعلنا شاكرين لها ولفضلك واجعلنا بها سعداء كرماء أوفياء لإحسانك علينا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu pada pagi ini, pada pagi Khamis ya, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan penuh dengan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap sangat agar setiap pagi yang kita bangun itu, sahabat-sahabat sekalian, kita bangun dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan suci daripada dosa-dosa, ya, maksiat yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian, keberadaan kita dalam kuliah-kuliah ilmu pada setiap pagi ni, sahabat-sahabat sekalian, ia menjadi jalan insya-Allah keampunan dan rahmat Allah kepada kita semua. Ustazah ingin membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang keutamaan kita berada dalam majlis ilmu. Ya, mungkin sahabat-sahabat dah tahu, tapi nak membina semangat kita. Ya, membina semangat supaya momentum itu tidak lari, insya-Allah. Pun begitu, mari kita mulakan terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ar hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alim 'ala al 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Innal ulama'a hum warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzi bihadzin wafir." Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ya, maknanya sahabat-sahabat sekalian menempuh jalan, ya, menempuh kesulitan, ya, barangkali maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dia jalan ke syurga. Sulit dalam mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Ya, melalui jalan untuk mencari ilmu, nanti Allah lorongkan jalan menuju ke syurga. Sesungguhnya, para malaikat menurunkan sayap-sayap mereka sebagai ungkapan kesenangan dan redha kepada orang yang mencari ilmu. Siapa pun yang ada di langit, bahkan di bumi, bahkan ikan di laut, semuanya memohonkan pengampunan bagi seorang yang alim. Kesungguhan ataupun keunggulan orang alim atas seorang ahli ibadah adalah seperti keunggulan bulan atas segenap benda yang lain. Sesungguhnya para ulama, mereka itulah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka siapa pun yang menerimanya, maka bererti dia telah mendapat kelimpahan, keberuntungan daripada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi tuan-puan sekalian, ya, seolah-olahnya yang sedang kita dapat sekarang adalah warisan daripada para anbiya. Ya, warisan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan warisan terbaik yang kita nak berikan kepada anak-anak kita juga, keturunan kita, ya, sahabat handai kita, rakan taulan kita. Warisan yang terbaik adalah ilmu. Pemberian yang terbaik insya-Allah adalah ilmu. Ya, silakan sahabat-sahabat sekalian, ya, kejutkan anak-anak kita, tag anak-anak kita, share pada adik-beradik kita, pada kenalan kita, rakan sekerja kita. Ya, ini adalah insya-Allah pemberian terbaik yang boleh kita berikan kepada mereka, iaitu mendekatkan mereka dengan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jemput, ya, Puan Nora Karman, Puan Siti Sarimah, Puan Saadiah, Puan Raja Fatimah, Puan Rumiza Yusof, mari sama-sama, ya, dengan sahabat-sahabat semua kita nak baca surah Fatir
ayat 15 hingga 18, sambungan daripada tajuk kita semalam. Ya, muka surat 436, kita nak baca daripada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Ayat 15 sampai ayat 17 malam kita dah cerita dah sikit-sikit. Ya, hari ni kita nak sambung ayat 18. Ya, jadi bila kita baca ayat yang kita sudah tadabbur, ya pasti kesannya double, triple, ya lebih-lebih lagi lah tuan-puan sekalian, insya-Allah, ya pada jiwa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat sekalian, tengok pada tajwid. Tengok tajwid dulu. Tajwid yang kita baca al-fuqara. Masya Allah, subhanallah, Al-Quran ini mu'jizat dalam pelbagai sudut. Ya, bahkan dari segi cara bacaannya, ya dari segi tajwidnya, dari segi bahasanya, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, subhanallah, ya sentiasa ada kaitan, ya sentiasa menambahkan lagi nilai, Masya Allah, nilai kehebatan, keagungan, ya yang ada pada kalamullah. Kalamullah ini memang agung, ya, memang mulia, sahabat-sahabat sekalian. Kita tengok pada tajwid al-fuqara. Ni ramai ni ya, pakar-pakar tajwid ni. Cik Muhammad Aiman pakai tajwid, ya, Puan Nur Fatihah Nur pakai tajwid, insya-Allah. Tengok. Apa hukum dan bagaimana cara bacaan al-fuqara? Ya, ustazah bacakan ayatnya. Antumul fuqara'u ilallah. Kan kita baca panjang. Ini adalah mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil sebab ia berlaku dalam satu kalimah. Kalau pada dua kalimah, ia adalah mad jaiz munfasil. Ini kalau ustazah salah, betulkan ya. Ustazah belajar tajwid, ingat tajwid ni masa sekolah rendah lagi. Ya, masuk Taranum Quran, banyak peringkat jugalah kan ya. Jadi memang macam-macam latihan, kursus yang diberikan untuk Taranum Al-Quran, ya, dan pastilah penekanannya pada tajwid. Lepas pada tu ustazah tak adalah belajar bersungguh sangat, ya, tak adalah mendalami lagi. Jadi kalau ustazah salah, minta tolong betulkan. Yang ustazah tahu al-fuqara, mad wajib muttasil. Ya, bacaan dia berapa? 5 harakat. Ya, ini bacaan dia kena panjang. Apa yang ustazah nak sebutkan dari segi maknanya, sahabat-sahabat sekalian? Ya, bandingkan kalau kita baca, dia berbeza dengan mad jaiz munfasil. Ada pilihan nak baca 2 ke, 4 ke, 6 ke. Tapi bila mad wajib muttasil tak ada pilihan, kena baca panjang.
Ibaratnya sahabat-sahabat bila kita tengok pada maknanya apa dia? Kamu semua ini adalah fuqara kepada Allah. Kamu semua ini adalah orang yang memerlukan kepada Allah. Bila kita tahu, bila kita baca panjang macam tu maknanya apa? Nak beri penekanan. Maknanya dari sudut bacaan tajwidnya pun tuan-puan sekalian nak gambarkan apa? Tak ada lagi dah penafian, tak ada lagi dah nak menyanggah hakikat bahawa kita terlalu memerlukan Allah Azza wa Jalla. Terlalu. Sampai kepada cara baca pun tuan-puan. Fuqara'u ilallah. Ya, sangat amat memerlukan. Ya, memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan perkataan al-fuqara dari sudut bahasa tuan-puan sekalian, ini datang dalam bentuk mubalaghah, isim ma'rifah. Ya, bila sebut tentang isim ma'rifah, dia memberikan faedah ataupun pengertian mubalaghah. Apa dia mubalaghah? Bersangatan. Bukan sikit-sikit perlu pada Allah. Bersangatan, amat-amat perlu. Masya Allah, subhanallah. Dari segi bahasa pun dah nampak dah. Isim ma'rifah. Ya, yang menggambarkan mubalaghah, bersangatan. Dari segi bacaan juga. Wajah untuk membacanya. Dari segi tajwidnya. Ya, kita dapat lihat. Fuqara. Ya, bersungguh baca panjang-panjang. Nak bagi tahu apa? Sangat-sangat memerlukan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat, ingat lagi tak semalam kita bercakap tentang sebuah keahlian. Tentang satu keahlian. Ya, ahli persatuan ke, ahli NGO ke, ahli apa ke. Tapi yang paling besar sahabat-sahabat sekalian, keahlian kita adalah keahlian, ya, keahlian yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya, Ustazah baca semalam tuan-puan, iaitu laisa ala ahli la ilaha illallah, iaitu keahliannya adalah ahli la ilaha illallah. Ahlu tauhid. Ya, ahli apa kita ni? Ahli tauhid. Ya, dan Allah berikan kepada ahli tauhid tuan-puan sekalian, ya, betapa lamanya duduk di alam barzakh, dalam alam kubur. Ya, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi apa yang Allah berikan kepada ahli tauhid, ahli la ilaha illallah, bangkit daripada kubur, daripada alam barzakh tuan-puan, ya, cuma tepi-tepis macam tu je. Sapu-sapu sikit lah, abuk-abuk sikit macam tu. Dia nak menggambarkan apa dia? Masya Allah, subhanallah, ya. Semua itu adalah satu keadaan yang Allah telah mudahkan kepada ahli tauhid untuk melalui alam barzakh dan juga untuk dibangkitkan nanti di hari akhirat. Sehingga mereka mengatakan, Alhamdulillahillazi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Ya, jadi jangan lupa semalam telah kita nyatakan tentang ahlu keahlian la ilaha illallah ataupun ahli tauhid. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan lihat pada ayat yang ke-18. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya panggil orang lain untuk pikul beban dosanya itu, tidak akan dipikul sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya. Cuba bayang ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, dosa ataupun bayangkan kita membawa satu bebanan. Seorang mak bila bawa bebanan, anak dia nampak, biasanya anak tu akan cepat kata, oh mari sini mak, beg plastik tu, mari mak saya bawakan. Kadang-kadang mak juga macam tu. Tengok anak ya pikul barang kat bahu lagi, hangkat lagi dekat tangan dia. Dengan rasa kemanusiaan, apatah lagi sebagai seorang ibu, kita masih ada tenaga, kita akan minta. Anak mak berat ni, ya bawa barang ni. Bagi mak bawa separuh daripada tu. Ya, yang beras tu kamu bawa, yang separuh lagi mak bawa. Begitu juga seorang suami dan seorang isteri. Ya, bila isteri tu tengok suami bawa barang berat, kita balik ni kan ya, suami tengok isteri bawa barang berat kan ya, dia akan, kalau ada lah ya, ada lagi rasa tu, sensitivity kepekaan tu pasti, tak apa, main bawa barang.
Ya jangan bawa. Biar abang yang bawa, biar abang yang pikul. Ini adalah satu fitrah ataupun satu keadaan biasa, lumrah ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tengok orang bawa beban berat-berat, kita nak tolong bawa. Cuba gambarkan seberapa berat beban dosa yang dipikul oleh manusia. Sekiranya manusia tidak menggunakan saat di atas muka bumi ini dalam kehidupan dunia, ia tidak menggunakan masa ini, peluang ini untuk menjadi ahlul istighfar. Kalau tidak menjadi ahlul taubah. Ni banyak dah keahlian ni tuan-puan. Ahlul tauhid lagi, ahlul istighfar lagi, ahlul istighfar lagi, ahlul taubah lagi. Kalau kita tidak menjadi ahlul istighfar, apa dia keahlian kita, apa dia? Sangat banyak istighfar pada Allah. Ya, kalau kita tidak menjadi ahlul taubah daripada dosa-dosa kita yang banyak tuan-puan sekalian, maka boleh bayang tak seberat mana beban dosa yang kita pikul dan kita tanggung. Beban dosa yang kita pikul dan kita tanggung tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saat itu kita sudah berpindah alam daripada alam dunia ke alam barzakh, daripada alam barzakh ke alam mahsyar. Dosa yang kita pikul seumpama teman yang paling karib dengan kita. Yang tidak dapat nak kita halau-halau begitu saja sahabat-sahabat. Bukan boleh halau-halau macam tu. Bukan boleh campak-campak macam tu. Kita mungkin halau ya. Kamu ni janganlah sampai ikut aku. Sampai dalam alam kubur pun kamu nak ikut aku. Tak boleh nak halau. Tuan-puan pernah tak kena apa? Pacat ke apa ke? Ya, Ustaz pun tak tahulah. Ini spontan ni teringat kan ya. Ataupun orang kata apa? Kutu babi yang ada kadang-kadang melekat kat mata. Ingat senang. Kalau dia dah melekat tuan-puan sekalian nak buang tu kadang-kadang kena minta tolong orang. Tolong buang dengan takut lagi yang ada pada kita. Ini gambaran-gambaran tuan-puan sekalian. Dosa yang kita lakukan, bila kita tidak menjadi ahlu istighfar, tidak menjadi ahlu taubah, tidak memohon keampunan daripada Allah, tak dapat nak bayang. Mungkin sekarang dosa itu bukan dalam bentuk dipikul lagi, tapi diheret, ditarik, digigit dengan gigi. Ya, boleh jadi dah sebesar mana entah kontena tu tuan-puan sekalian. Lalu tali-tali kontena itulah yang membelit leher kita, yang belit pinggang kita. Tak dapat digambarkan dah. Ya, keadaan seseorang yang tidak memohon keampunan kepada Allah, yang tidak menjadikan saat dia berada di dunia untuk menyucikan dosa-dosa, tidak dapat digambarkan dahsyatnya pikulan dan bebanan dosa tersebut. Akhirat tuan-puan sekalian. Ya, mari ustazah bacakan apa yang dinyatakan dalam hadis, dalam kitab tafsir. Ya, Ikrimah mengatakan gambaran seseorang ya di hari kiamat tersebut dalam keadaan bebanan yang amat dahsyat yang dipikul daripada dosa-dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa amanah-amanah yang dikhianati, dosa janji yang dimungkiri, dosa sabar, ya dosa maknanya diberikan ujian tak sabar, buruk sangka pula dengan Allah, diberikan nikmat tidak bersyukur, bahkan kufur pula kepada Allah. Dosa-dosa ini tuan-puan sekalian, kata Ikrimah, sehingga seseorang di hari kiamat kelak cuba untuk memegang kerabat-kerabatnya, suaminya, isterinya, mak ayahnya, anaknya, sepupunya, ya kawan-kawannya, kerabatnya tuan-puan, sampai dia berkata, Ya Rab, tolong tanyakan kepada orang ini, kenapa dia dulu menutup pintunya di hadapanku? Ya, maknanya mereka pertikaikan balik. Ya, kenapa tak tolong aku? Sebenarnya mereka nak memberikan beban dosa mereka kepada kita. Ya, mereka akan selongkar dan cari apa yang kerabat aku buat ke aku. Apa yang adik-beradik aku buat ke aku. Kamu dulu ngumpat aku kan? Kamu dulu khianat ke aku kan? Nah, dosa aku untuk kamu pikul. Maknanya masing-masing akan mencari jalan. Supaya apa? Memberikan penanggungan beban dosa tersebut kepada orang lain. Tapi kita kena ingat konsep yang telah dinyatakan dalam ayat tadi, orang lain tidak menanggung dosa kita begitu saja. Orang lain takkan menanggung dosa kita begitu saja. Setiap orang mendapat jatah dosa masing-masing. Setiap orang mendapat bahagian amalan masing-masing. Amalan baik ke atau amalan buruk. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ia tak semudah itu nak bagi orang pikul dosa-dosa kita. Bahkan dalam kitab tafsir mengatakan, ya, orang tua merengek menghibah kepada anaknya pada hari kiamat. Lalu berkata kepada Allah,
Aku ni dulu ya Allah adalah ibu, bapa, orang tua ya kepada anakku itu. Ya, lalu dia bertanya kepada anaknya, mak dulu macam mana nak? Abah dulu macam mana nak? Sebenarnya soalan ni tuan-puan sekalian sebab apa? Mengharapkan bantuan. Ya, sampai di hadapan Allah, di hadapan anak-anak tu seorang emak dan ayah akan berkata, aku ni dulu orang tua kamu kan? Macam mana aku dulu nak? Lalu si anak mengatakan kepada orang tua dia, memuji apa yang mak dia dah buat, memuji apa yang ayah dia dah buat. Tapi kemudian dia berkata kepada anaknya, hari ini nak, mak betul-betul menginginkan sikit saja bantuan kamu. Ya, daripada kebaikan-kebaikan kau, wahai anak, yang boleh menyelamatkan aku daripada keadaan seperti mana yang kamu lihat ini. Lalu si anak berkata kepada Allah, ya, anak berkata kepada Allah, ya Allah, lihatlah ayahku itu. Kemudian berkata kepada ayahnya, benar ayah, benar ibu, kecil sangat permintaan mak dan ayah. Tapi aku sendiri merasa takut. Aku sendiri merasa was-was dan bimbang. Sama seperti mak rasa. Sama seperti ayah rasa. Oleh itu, aku tidak dapat memberi apa-apa pun kepada ayah. Inilah gambaran tuan-puan sekalian. Hari akhirat di mana hari yang semuanya terpisah. Anak-anak, mak ayah, semuanya urusan nafsi-nafsi. Ya, urusan masing-masing. Begitu juga si isteri jumpa dengan suami. Ya, suami jumpa dengan isteri. Kemudian dia kata, isteriku, ya, suami seperti apa aku dulu masa dekat dunia. Lalu isteri pun kata, puji-pujilah suami dia. Dia mengatakan bahawa dia seorang suami yang baik. Lalu dia kata pada isterinya, isteriku, aku memohon daripadamu satu kebaikan saja. Bagilah kebaikanmu itu kepadaku. Dalam kitab tafsir disebut apa? Hibahkanlah kepadaku. Hadiahkanlah kepadaku satu kebaikan yang kamu lakukan. Ya, semoga dengan satu kebaikan yang kamu hibahkan kepada aku boleh membuat aku selamat daripada keadaan dahsyat yang kamu lihat aku sekarang, memikul beban dosa yang amat banyak. Lalu si isteri berkata, betapa sedikit yang kau minta. Betul suamiku, yang kau minta tu sikit saja. Kau minta satu je daripada kebaikanku. Tapi aku tak sanggup nak bagi satu pun. Sebab apa? Kerana keadaanku juga, wahai suamiku. Aku bimbang dengan keadaanku. Satu kebaikan pun aku tak boleh bagi pada kamu. Allah Azza wa Jalla, tuan-puan sekalian berfirman, wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Ini ayat yang kita baca tadi. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Ya, sesungguhnya ya, meskipun kamu cuba nak bagi, nak pikulkan, nak suruh orang lain pikul beban dosa-dosa kamu, walaupun kamu panggil-panggil mereka, sedikit pun mereka tidak dapat memikul beban dosa kamu sendiri. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, ya, cubalah kita bayangkan. Ini bayangan ya, yang ustazah pun kadang-kadang ya terbayang demikian. Sebenarnya sahabat-sahabat, pernah tak kita rasa macam ni ya? Kita rasa malu dengan keluarga kita. Ya, pernah tak kita rasa macam tu? Pernah tak rasa malu dengan ayah kita? Ya, rasa malu dengan mak kita. Mak ayah kita elok-elok dah didik kita. Mak ayah kita elok-elok dah bagi nasihat kat kita. Ya, mak ayah kita elok-elok dah panjang hidup kita daripada kecil sampai kita tua dah ni. Kita dewasa, bagi nasihat. Mak ayah kita elok-elok dah doakan kita. Tiba-tiba kita tetap menjadi pendosa. Sebelum kita bercakap soal malu dengan Allah. Ya, malu dengan Allah lebih-lebih lagi lah ya. Mari kita bercakap malu dengan mak kita dulu. Malu dengan ayah kita dulu. Atau kita sebagai mak dan ayah, yang mak anak-anak kita melihat kita, selalu bagi nasihat kat dia, selalu tegur dia, ya, beri kasih sayang pada dia. Ada tak kita rasa malu dengan anak kita? Ada tak kita rasa malu dengan adik-beradik kita? Kalau hakikat kita yang sebenar diketahui nanti, ada tak rasa malu? Rasa malu tak tuan-puan kalau satu ketika nanti, sudah pasti di hari akhirat, hakikat kita dilondehkan di hadapan seluruh manusia. Sebelum kita cakap malu dengan Allah, saya nak tanya dulu, ada tak rasa malunya dengan mak kita nanti? Malunya dengan ayah kita nanti?
Ya, macam mana nanti kalau mak ayah kita geleng kepala, la ilaha illallah. Anak aku dulu yang aku besarkan, aku bagi dia ilmu agama, aku bagi dia nasihat yang baik. Rupa-rupanya ambil hak orang lain dia. Rupa-rupanya menyeleweng amanah dia. Rupa-rupanya ambil rasuah dia. Ya, rupa-rupanya salah guna kuasa dia. Rupa-rupanya dia menzalimi isterinya. Rupa-rupanya dia mengkhianati amanah pada anak-anaknya. Tuan-puan nak letak mana muka kita malu dengan mak ayah kita. Sebelum cakap malu dengan Allah. Dekat dunia dah terasa tuan-puan, terasa. Ya, terasa sangat. Ya Allah, ya Tuhan. Tengok mak ayah kita. Ya, baik mak ayah kita. Terasa tuan-puan, bagaimana nanti saatnya bila di akhirat besok kalau kita terpisah. Ya, bayangkan tuan-puan sekalian, ya bila mereka melihat hakikat kita yang disebut dalam suratul Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, apatah lagi yang besar, kecuali semuanya akan dihitung oleh Allah, didedahkan oleh Allah, dilondehkan oleh Allah, hakikat yang sebenar. Allahu akbar, malunya. Ya, malunya dengan ayah kita, malunya dengan mak kita. Ini gambaran tuan-puan sekalian, nak katakan apa? Ya, satu gambaran yang supaya kita ini bertindak apa? Biar kita pergi menghadap Allah dalam keadaan yang bersih. Lupus kira, jangan ungkit lagi ya Allah, jangan keluar lagi ya tentang peristiwa, tentang dosa-dosa tu akhirat besok. Kenapa? Nak menanggung malu depan anak beranak kita pun dah tak tertahan. Ya, dan bayangkan tuan-puan bagaimana nanti kita terpaksa ya nak pegang tangan mak kita, nak tarik kalau mak kita ada pakaian akhirat besok, ya nak tarik nak kata apa, mak kenalkan anak mak ni, mak tahu kan anak mak ni, ya, ataupun seorang mak ayah cakap macam tadi dalam cerita dalam kitab tafsir, kamu tahu kan mak macam mana? Bayangkan permintaan kita tuan-puan sekalian yang kita sangat mengharap, itu ayah kita, itu mak kita, itu anak kita. Sangat mengharap, tapi mak ayah kita boleh jawab, ya kita minta satu je mak, bagilah mak, satu je kebaikan mak, bagilah, hadiahkanlah pada saya, mak tengoklah keadaan saya. Tapi mak kita kata, mak pun tak tahu nasib mak macam mana. Mak pun tak tahu keadaan mak macam mana. Walaupun ringan saja, kamu nak minta satu je daripada kebaikan mak, tapi mak tak mampu bagi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia Allah berfirman, wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Ya, kamu tarik pun keluarga kamu, kerabat kamu, dia tak boleh bagi apa-apa. Dia tak boleh tolong apa-apa. Ini adalah satu keadaan sahabat-sahabat nak suruh kita fikir sekarang. Jangan fikir hari padang mahsyar. Bukan suruh fikir ke alam barzakh tuan-puan. Semua yang kita tadabbur ni, hari ni kita nak fikir pada diri kita sendiri. Kita nak tengok, sebelum orang tengok hakikat kita. Sebelum orang tahu siapa diri kita yang sebenar. Sebelum mak ayah kita tahu tuan-puan, jernih tak jernihnya anak dia ni. Sebelum orang lain tahu siapa kita yang sebenar di hari akhirat besok. Marilah kita menggunakan peluang dan kesempatan untuk membersihkan diri kita dengan jalan istighfar, dengan mohon taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semalam saya sempat tengok ya tuan-puan sekalian, ya satu kitab di mana diceritakan dalam kitab tersebut tuan-puan sekalian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustazah rujuk sekejap. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-puan sekalian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu sakit tuan-puan sekalian, sakit, dan Nabi bagi pesanan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi kata, Aisyah, ada 6 dinar ke macam itulah, 6 dinar ke 6 dirham ke ya. Tapi angka tu 6 lah ya, 6 dirham kot, 6 dinar duit aku. Ya, kata Nabi yang masih bersama dengan aku, duit yang masih bersama dengan aku, tolonglah agihkan kepada orang yang berhak. Tolong bagi-bagi pada orang yang memerlukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, lepas beberapa ketika, beberapa hari, Nabi tanya lagi pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana dengan duit 6 dinar yang aku cakap tu? Ya, kata Sayyidatuna Aisyah, aku tak sempat lagi nak agih-agihkan. Sebab aku kan menguruskan kamu. Aku kan menjaga kamu yang sedang sakit, ya. Jadi tak sempat nak pergi agih-agih duit tu, ya, tak sempat.
Lalu Nabi SAW seperti dalam keadaan yang sangat kesal. Ya, gambarannya tuan-puan, Nabi macam dalam keadaan yang sangat kesal. Ya, dan Nabi katakan, aku sangat tidak ingin, aku sangat tidak ingin. Ya, kalau aku bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah tanyakan, kenapa 6 dinar ni masih ada? Kenapa 6 dinar ni masih ada pada simpanan aku? Ya, sedangkan di sana ada umat yang memerlukan, sedangkan di sana ada orang susah dan macam-macam lah. Ya Allah boleh tanya. Macam mana aku nak jawab, wahai Aisyah, kalaulah aku bertemu dengan Allah sedangkan dalam simpananku masih ada 6 dinar dan umatku sedang susah. Ada orang yang memerlukan. Ya, seolah-olah Nabi nak kata, kamu ni wahai Sayyidatuna Aisyah, ya aku ni resah ni sebab duit aku ada 6 dinar. Itu dalam keadaan Nabi sakit. Lalu Nabi bergegas tuan-puan sekalian memastikan 6 dinar tadi telah pun diagihkan kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang memerlukan. Ustazah bukan bercakap pasal dosa. Nabi SAW maksum, tak ada dosa tuan-puan sekalian. Tapi Ustazah nak menyebut tentang takwa yang harus kita contohi, teladani dan Nabi lah sebaik-baik contoh. Bayangkan tuan-puan, kita ni bukan soal ada duit simpanan. Meninggal duit simpanan 3 juta. Meninggal duit simpanan 3 bilion. Nak jawab macam mana depan Allah? Ya, ini Ustaz cakap kat diri sendiri tuan-puan sekalian. Bahkan kadang-kadang Ustaz pernah terfikir, ya Allah dulu masa aku tak ada duit langsung. Ya bukanlah langsung tapi tak adalah banyak duit. Ya masuk gaji berapa ribu tu, masuk gaji katalah masuk 24 bulan, insya-Allah 25 bulan habis dah, tinggal RM10 je. Paling banyak pun tinggal RM50 contohnya. Yang lain-lain tu dah bayar tu, bayar ni, bayar macam-macam dah. Macam itulah. Pernah Ustazah lalui yang demikian tuan-puan. Maknanya apa? Tak sempat menyimpan pun ya. Kalau ada menyimpan pun tahanlah 2-3 bulan. Lepas tu kan adalah keperluan nak guna. Ya. Tapi kemudian kita diuji, mungkin kita boleh menyimpan. Dapat simpan 5,000, 6,000 contohnya. Sehingga terfikir tuan-puan sekalian. Ya, terfikir apa dia? Apa kenikmatan dalam menyimpan sebenarnya? Menyimpan memang perlu, ya memang perlu. Tapi ini kadang-kadang, ini Ustazah cakap terus terang. Terus terang apa dia? Apa yang Ustazah rasa, ya. Tertanya dalam diri apa dia? Apa kenikmatan? Bayangkan kalau menyimpan tu sampai 3 juta, sampai 1 juta. Nak tanya, apa kenikmatan dalam menyimpan? Apa kenikmatan dalam menyimpan? Kecuali menggambarkan kita sangat takut dengan masa depan. Kecuali menggambarkan kita sangat takut terputus rezeki kan, dan kita rasa tak apalah aku ada simpanan. Sampai lama-lama ini lebih-lebih lagi kalau jadi bakhil, jadi kikir, jadi kedekut. Ini soalan tuan-puan sebab kita tengok pada apa yang Nabi sebut tadi. Bukan bermakna Ustaz tak suruh menyimpan. Ya boleh menyimpan tapi jangan sampai kedekut. Boleh menyimpan tapi jangan sampai kikir. Ya bakhil tuan-puan. Ini kena hati-hati. Bayangkan kalau kita bukan menyebut soal simpanan, dosa yang kita simpan tu harta orang lain. Hak orang lain yang kita tak berikan. Kita ambil dengan jalan yang salah. Allahu Akbar. Tak dapat nak gambarkan macam mana nak berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nak cakap macam mana? Nak suruh siapa tolong pikul dosa kita? Subhanallah tuan-puan, dalam hidup ni tidak ada kenikmatan pada dosa. Tak ada kenikmatan pada dosa. Walaupun dengan jalan dosa kita dapat 1 bilion. Dengan jalan dosa kita dapat 15 juta. Dengan jalan dosa kita dapat pengaruh. Dengan jalan dosa kita dapat macam-macam. Tapi ingatlah musibah yang paling besar atas dunia ni adalah musibah dosa. Dan dosa tidak pernah ada kenikmatannya. Tak pernah ada. Cakaplah kat diri sendiri. Buatlah keputusan. Buatlah tindakan yang baik. Kalaupun kita kata, ya alah kita ada sikit je ni. Apa dia? Alah ada simpanan 200-300 je. Halal. Itu lebih nikmat daripada menyimpan 1 juta. Bukan hak kita. Diambil dengan jalan yang salah. Hanya kita saja pandai-pandai nak bagi justifikasi. Tapi Allah tidak boleh kita tipu. Allah tidak boleh kita perdayakan. Kita tidak akan dapat memberikan walau sedikit pun beban dosa kita kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ya, cuba tanya diri kita. Tanya diri kita. Ya, ayahanda kita ya, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Kenapa terkeluar daripada syurga? Ya, kenapa tuan-puan sekalian iblis keluar daripada kita kata kerajaan langit lah, ya, keluar daripada kemuliaan, diusir, dikutuk, diubah rupa lahir batin, ya, sampai rupa pun jadi rupa yang paling buruk.
bahkan batinnya lebih buruk daripada rupa wajahnya. Ya, kemudian berubah semua. Rahmat jadi laknat. Ya, berubah iman jadi kufur, persahabatan jadi permusuhan. Kenapa hakikat tu habis semua jadi berubah? Yang pada asalnya dulu iblis pun sama-sama dalam syurga, tuan-puan sekalian. Kenapa semuanya jadi berubah? Ya, kenapa tuan-puan sekalian? Sampai apa ni, air naik ke bukit-bukit menenggelamkan penduduk bumi. Kenapa Allah kirimkan angin pada bangsa Ad yang melemparkan mereka sehingga menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan? Ya, kenapa datangnya suara keras kepada bangsa Thamud sampai putus jantung-jantung mereka bila mendengar laungan pekikan suara yang sangat kuat? Siapa yang angkat dusun-dusun kaum Lut? Ya, sampai malaikat sendiri boleh mendengar anjing-anjing melolong dengan suara yang paling menggerunkan. Ya, ketika mana Allah membalikkan dosa desa kaum Lut tersebut. Apa yang menyebabkan Firaun tenggelam? Ya, apa yang menyebabkan Qarun tenggelam, musnah? Jawapannya adalah dosa. Jawapannya kerana dosa. Ya, sebab tu tuan-puan sekalian, ya, kita bawa-bawalah beringat, ingatkanlah diri kita, ya. Perkara yang kita nak bersihkan diri kita ni sebenarnya adalah daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, macam mana kita jaga SOP untuk elak daripada virus, ya tuan-puan sekalian. Dan itu memang satu ikhtiar yang kita lakukan, tapi jangan sampai terlupa. Takwa adalah SOP yang paling besar untuk mengelakkan kita daripada terjebak kepada maksiat dan dosa. Islam ni penuh dengan SOP. Ya, SOP tu namanya takwa, jaga-jaga, hati-hati. Ya, cari ilmu. Ya, barulah kita boleh berhati-hati. Kenapa? Sebab ada virus paling buruk. Ya, yang kalau kita mati pun dia hidup juga. Ya, kita dekat alam barzah dia ikut sekali. Kita bangkit kat padang mahsyar, tetap juga dia mendampingi kita. Dia belit kita. Ya, dia ikut kita. Allahu Akbar. Namanya apa? Namanya adalah dosa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya benar bila kita dengar yang seperti ini, ya bila Ustazah baca juga ayat-ayat tadi kan, ya tuan-puan sekalian, memang terasa seolah-olah, ya sebenarnya kita terasa bahawa umur kita ni macam saki-baki lah, ya. Dan kita terasa bahawa kerja yang sebenar, ya tindakan yang sebenar yang patut kita lakukan, berikan tumpuan, fokus kita adalah untuk membersihkan diri kita, ya daripada dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Jaga SOP yang namanya takwa supaya tak terjebak lagi, ya tak kait lagi dosa-dosa yang lain pula, sedangkan yang sudah sedia ada juga, ya sudah sangat banyak. Ya, kita perlu kepada keyakinan tuan-puan sekalian untuk melakukan sesuatu, ya dengan penuh ketakwaan, mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla. Ya, pada keadaan sekarang tuan-puan sekalian, ya kita mungkin senang nak buat baik kan, tapi dalam masa yang sama takut senang juga buat salah. Senang juga buat dosa, senang juga buat maksiat. Jadi kena tahan, ya, kena kawal diri kita masing-masing. Malam tadi dalam usrah keluarga, Ustazah mengingatkan anak-anak diri sendiri, ya, keluarga, tentang dosa. Dosa ni dia akan, dosa ni tuan-puan, ya, tak apalah nak bayangkan macam barah ke, macam virus ke, ikutlah. Tapi dosa ni dia akan ratah, ya, ratah diri kita. Dia pasti akan membinasakan. Ini sifat dosa. Ya, dosa dia macam satu elemen hidup. Ia akan meratah diri kita, ia akan merebak dalam diri kita, dan dosa pasti akan membawa kepada kemusnahan. Walaupun kita cuba menyorokkan dosa tersebut, ya, dosa ni bukan soal nak tunjuk terang ke, nak simpan ke, nak apa ke. Dia bukan macam tu. Sifat dosa ni dia macam satu enzim ataupun benda hidup yang dia akan ratah keberkahan, kebahagiaan, kebaikan pada diri kita. Ya, kita tak perasan, kita biar je dosa kita. Kita ni dah jadi macam mayat hidup dah. Daging tak ada, tinggal tulang. Siapa yang ratah semua tu? Dosa kita. Dosa kita. Walaupun orang tak tahu. Ya, tapi kita takkan dapat menutup apa yang kita lakukan daripada pandangan Allah. Allah Maha mengetahui. Dan itulah sifat dosa tuan-puan sekalian. Akan memuramkan, akan mengecewakan, akan mendukacitakan, akan menyempitkan, akan menggelisahkan. Kita tuding benda lain yang menyebabkan kita jadi macam ni. Rupa-rupanya yang meratah diri kita ni adalah benda yang mendampingi kita. Apa yang paling dekat, yang paling erat mendampingi kita? Dosa kita. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, kena rasa takwa, kena rasa takut dengan dosa yang telah kita lakukan
ataupun yang bakal kita lakukan. Berhati-hati, sentiasa melazimi diri kita sahabat-sahabat sekalian dengan istighfar. Sibuklah dengan istighfar. Ya, bahkan Ustazah mengajak untuk kita upgrade diri kita, jadilah manusia yang sentiasa memohon keampunan kepada Allah untuk diri kita dan diri orang lain. Mintakan ampun untuk mak ayah kita. Sibuklah kita jadinya kan ya. Minta ampun untuk keluarga kita. Minta ampun untuk ahli-ahli mihrabul Quran. Minta ampun kan untuk orang lain tuan-puan. Masya Allah, ini satu bentuk kesucian jiwa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bila kita sentiasa sentiasa diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan diri ya dengan jalan memohon keampunan dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah pada pagi esok ya dengan tajuk yang lain, dengan melihat kepada ayat-ayat yang lain insya-Allah. Okey. Dalam ayat ni tadi juga disebut ya, orang yang dapat peringatan ni sebenarnya yang boleh mengambil peringatan ni adalah orang yang takut dengan azab Allah. Jadi kalau tak tahu pun Allah nak azab macam mana, tak ambil tahu pun tentang ayat Quran tentang azab Allah, sebenarnya ketakwaan kita tidak akan dapat untuk bertambah ya dengan lebih baik. Jadi orang yang boleh ambil peringatan ni pada ayat tu disebut adalah orang yang takut kepada azab Tuhannya ya, dan mereka yang melaksanakan solat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi apa pun yang kita buat daripada kebaikan, ya tak payah mengharap penghargaan daripada orang. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita ni nak bantu diri kita sendiri. Ya, dunia dan akhirat. Jadi inilah konsep yang harus kita fahami. Jazakumullah khairan kathira. Sahabat-sahabat sekalian, ya boleh terus membantu Yayasan Integrasi Al-Huffaz ya dalam menolong sahabat-sahabat kita yang terkesan ya akibat ialah pandemik COVID-19. Alhamdulillah ya, kami dengan kerjasama ada 21 sekarang ya NGO yang bersama-sama dengan Yayasan Al-Huffaz ya maknanya membantu dari sudut pengagihan. Ya, kami telah pun memberikan bantuan kepada beberapa mahat tahfiz ya di negeri Pahang dan juga di Kuala Lumpur, dan kami telah memberikan ya agihan. InsyaAllah nanti saya tunjuklah gambar agihan tersebut. Ya, telah memberikan agihan tuan-puan sekalian kepada sekarang setakat yang kami beri kepada 5 NGO yang kami telah tengok betul-betul ya mereka memang melakukan aktiviti untuk memberikan sumbangan ya kepada orang lain. Cuma mungkin dana tak mencukupi untuk mereka. Jadi alhamdulillah Yayasan Integrasi Al-Huffaz memudahkan urusan tersebut. Ya, jadi tuan-puan sekalian jemput bersama-sama dengan kami ya untuk memberikan sumbangan kita ya. Tak kisah banyak sikit tuan-puan. Yang penting setiap hari kita kena membiasakan diri kita ni untuk memberi. Ya, tak kisahlah. Alah RM2 je Ustazah. RM1 je Ustazah. Tak apa. Ya, sentiasa biasakan diri kita untuk memberi. Biar kita ada satu perasaan rasa macam tak sedap lah. Kenapa ya hari ni tak sedap? Oh, rupanya tak mengeluarkan apa-apa lagi di jalan Allah. Ya, kita latih walaupun sedikit. Sampai nanti kita akan terasa macam tadilah ya. Ustazah cerita Nabi rasa waktu sakit pun tak sedap hati. Kenapa? Sebab simpanan masih ada. Kalau aku meninggal dunia, simpanan tu nak buat apa sebenarnya? Ya? Jadi macam itulah. Kita pandai-pandai mengimbangi simpanan untuk keperluan masa depan. Penting juga. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai kikir, bakhil dan jangan sampai hilang keyakinan dan pergantungan bahawa hidup kita ini dalam kekuasaan Allah. Ya, terlampau sangat ikhtiar pun kadang-kadang ya tuan-puan terlampau sangat bergantung dengan asbab, dengan sebab musabab sampai terlupa bahawa semuanya sebenarnya dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Jadi sama-sama kita tarbiyah diri dengan memberi dan doakan kami ya mudah-mudahan kami menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, takut sangat dengan amanah yang kami pikul ini. Ya, doakan agar Allah menunjukkan kita semua Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekian kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.